മറ്റു തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ஹே காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். அப்போ இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுவா பள்ளி சர்ச்சு ஃபெஸ்டிவல், அதனால் இன்றைக்கி நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கி வ்ளாக் எடுக்க முடிஞ்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வ்ளாக் எடுத்து ஷேர் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி தான் முதல் நாள் கொடியேற்றுறாங்க இன்றைக்கி. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி ஒரு குட்டி வ்ளாக் வரப்போகுது நம்ம சேனலில். அப்போ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லும் பாருங்கள் கைஸ். ஹே கைஸ், நாங்கள் 2 பேரும் இப்போ சர்ச்சுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம். எங்கள் வீடு வரைக்கும் ஒன்று போயிட்டு வந்துடுறங்களா? எங்கள் வீட்டில் என்ன நடக்குன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. அவங்க இப்போ தான் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க, ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க கைஸ். குட்டீஸ்லாம் இருக்கனால ரெடி ஆகிட்டு இருக்காங்க. அங்கே என்ன நடக்குன்னு பார்த்துட்டு வந்துடுங்க. ஓகே, செருப்பு காணுமே. பிள்ளையில குனிய வைங்க. ஹே கைஸ், அப்படி நாங்கள் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டோம் கைஸ். சர்ச்சு பார்க்கறதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு, அழகாக இருந்துச்சு, நல்லா டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி நல்லா இருந்துச்சு கைஸ். உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்லியே ஆகணும். மே மாதம் 2, 3, 4 3 தேதிகளில் நம்ம சென்ட் ஆண்டனி சர்ச் கொடுவாக்கரணம் 1ஆம் டிவிஷனில் ஃபெஸ்டிவல் நடக்குது கைஸ். அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே கண்டிப்பாக கலந்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ 2ஆம் தேதி அன்றைக்கி, மே 2ஆம் தேதி அன்றைக்கி எடுத்தது. நான் 3ஆம் தேதி அன்றைக்கி தான் இது போஸ்ட் பண்ணுவேன் கைஸ். 3ஆம் தேதி ஈவினிங் 5:30க்கு 5:30க்கு மாச தேர்பவனி எல்லாமே இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மே 4ஆம் தேதி அன்றைக்கி மார்னிங் 10 o'clock ஆடம்பர திருப்பலி, தேர்பவனி எல்லாமே இருக்குது கைஸ். அப்போ நீங்கள் எல்லாருமே பக்கத்தில் உள்ளவங்க, கொஞ்சம் தூரத்தில் உள்ளவங்க, இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ளவங்களாம் கண்டிப்பாக பங்கெடுங்க கைஸ். உங்களுக்கு நீங்கள் நினச்சது கண்டிப்பாக நிறைவேறும். அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சர்ச் ஃபெஸ்டிவலில் நீங்கள் பங்கெடுக்கலாம். 3ஆம் தேதி வர முடியலனாலும் 4ஆம் தேதி அன்றைக்கி நீங்கள் வாங்க கைஸ். மே 4ஆம் தேதி கண்டிப்பாக நீங்கள் வாங்க. ഓക്കെ, എങ്കിലും ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം വരാനും കാലങ്ങളോളം പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഇന്നും പഴയ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അനുദിനം അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിന് നന്ദി പറയാനില്ല നമ്മളിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഈ തിരുനാൾ 3 ദിവസം അനുഗ്രഹമാകുവാൻ നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ, ഈ ദേശം മുഴുവനുള്ളവരുടെ, പള്ളിക്കാരുടെ മാത്രമല്ല, ഈ സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, മറ്റു തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അയൽവാസികളായി താമസിക്കുന്നവർ, ഈ വഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തിരുനാളിന് തുടക്കം കുറിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് നമ്മളോട് കൂടെയുള്ള ഈ സ്റ്റേറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇതിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജർ ഉമാശങ്കർ, അതുപോലെ തന്നെ ദാസ് അവറുകൾ, അതുപോലെ ശരവണൻ, എന്നിവരെല്ലാം, ഈ സ്റ്റേറ്റെല്ലാം, ഇവരല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ ഇരുന്നവരെല്ലാം പള്ളിയിലും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സ്നേഹവും ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ അനുസ്മരിച്ച് നന്ദി പറയാറുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്, എസ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. ഈ വർഷവും നമുക്ക് അവരെ കരങ്ങളടിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ബലിയർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുരേഷ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ തിരുനാൾ പതാക ഉയർത്താം. ഉയർത്തുന്ന കർത്താവേ, ഈ പതാക അങ്ങ് കനിഞ്ഞ് ആശീർവദിക്കണമേ. ഈ പതാകയുടെ കീഴിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടും സമർപ്പണത്തോടും കൂടെ മുന്നേറാനിടയാക്കണമേ. കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വഴി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേട്ടല്ലണമേ. വിശുദ്ധ അന്തോനീസിന്റെ പ്രത്യേക മാധ്യസ്ഥ യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാ നിയോഗങ്ങളും ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കണം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, ആഹാരം ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളോട് തെറ്റിയവരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, തിന്മയിൽ ഞങ്ങളെ
അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സുസ്ഥി. കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. அவரை புகழ்ந்து அவரின் வேண்டுதல்களை பெற ஒரு திருத்தமான வழியாக அமைகின்றது. மேலும் கொள்ளை நோயின் பாதுகாவலரான புனித செபஸ்தியாரை நினைவு கூர்ந்து அவரின் வேண்டுதல்களை பெறுவோம். இன்றைய நற்செய்தியில் கடந்து வந்திருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களையும் குறிப்பாக இந்த கொடுவாக்கரண பகுதி முழுவதையும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கின்றோம். இந்த எஸ்டேட்டை சமர்ப்பிக்கின்றோம். ஹலோ கைஸ், அப்படி சர்ச்சில் மாசெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. செம்ம சூப்பராக போச்சு கைஸ். நல்ல மழை வர மழை இடி மின்னல் எல்லாமே இருந்துச்சு. அது ஒரு சூப்பர் வைபாக தான் இருந்துச்சு கைஸ். அப்படி வந்து எல்லாம் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போக நாங்கள் எல்லோரும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கோம் கைஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம லைட் செட்டிங்கெல்லாம் இருக்குல்ல, நம்ம சர்ச்சில் லைட் செட்டிங் எல்லாமே வந்து நான் வீடியோ எடுத்திருப்பேன் அதில். அப்போ நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லும் பாருங்கள் கைஸ். நல்ல மழை இருந்தனால அந்த லைட் செட்டிங்லாம் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. எனக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. அதை நீங்களும் பாருங்கள். ஓகே, மழையும் வந்தனால பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல. ஓகே கைஸ், அப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து கிளம்பியாச்சு வீட்டுக்கு. நீ வீட்டில் போயிட்டு ஒரு குட்டியாக வந்து ஒரு வீடியோ கூட வந்து நான் எடுத்திருப்பேன். அதையும் நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை முடிச்சுக்கலாம். இனி நாளைக்கு என்னென்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளதும் வந்து உங்களுக்கு வ்ளாகாக வர இருக்குது கைஸ். அப்போ அதையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, பக்கத்தில் உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்து ஓடி வந்துடுங்க நம்ம ஃபெஸ்டிவல் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி. இந்த வீடியோ பார்த்துங்க அப்படின்னா பார்த்துட்டு வந்தவங்களும் வாங்க, பார்க்காம வந்தவங்களும் வாங்க. ஓகேங்களா? என்ன எடு வந்து சேர்ந்தாச்சு. வெற்றிகரமா என்னம்மா ஜோ பேபி நல்ல மழையில நனைஞ்சு எல்லாரும் வந்துகிட்டு இருக்கோம் கைஸ். புரியல? இல்ல ராஜான சொன்னா எடுத்துட்டேன். அப்பதான் அங்கிருந்து நடந்து போய் நனைஞ்சிட்டு இருக்கோம். அது ஆட்டோல வரனால பக்கம் இப்ப நல்லா கிளாரிட்டி இருக்கு. ஹாய்.